इलाका है। इत्थों दे कांग्रेसी MP सज्जन कुमार ने सिखां दे कतलेआम करवाउण विच कोई कसर बाकी नहीं छड्डी। इसे इलाके विच यह गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा महावीर एनक्लेव सुशोभित है। इत्थे वापरे दुखांत नूं सुरिंदर सिंह ने अपनी अखी वेख्या उस वेले जदों कि ओह एक मासूम छोटा बच्चा सी। 84 के राइट्स में 1 नवंबर सन 1984 के दिन इस गुरुद्वारे में आग लगाई गई और इस गुरुद्वारे में आग लगाने वाले यहीं के लोकल लोग थे, जिनमें कि अच्छे नामी लोग भी थे। और इसके बाद एक विजय एनक्लेव में गुरुद्वारा था, जिसे कि सेम डे यहाँ पे आग लगाने के बाद आमने सामने 2-3 घरों में सरदारों के आग लगाने के बाद विजय एनक्लेव के गुरुद्वारे में आग लगाई गई और काफ़ी संख्या में, कई 100 की संख्या में यहाँ सिखों को बुरी तरह कत्लेआम किया गया और इन्हें बुरी तरह टायर जाकर डाल के जलाया गया, मिट्टी का तेल डाल के जलाया गया। उस टाइम मैं छोटा सा था, लेकिन मेरी आंखों देखा जो हाल है उसमें यह है कि किसी मतलब लोकल बंदे इतने डरे हुए थे, क्योंकि यहीं के कुछ रेप्यूटेड बंदे जो कि अच्छा पैसे वाली या अच्छी पावर रखते थे, उन लोगों ने मिलकर ये काम किया था और इस गुरुद्वारे को तहस नहस करने की पूरी कोशिश की थी। गुरु ग्रंथ साहब जी के जो स्वरूप थे उनकी बेदबी की गई, गुरुद्वारे को तोड़ा गया। गुरु ग्रंथ साहब के स्वरूप को टांगे मार मार के बाहर फेंका गया, उसके बाद उसे जलाया गया। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। महावीर एनक्लेव दे ठीक नेड़े विजय एनक्लेव है। इत्थे भी गुरु घर सुशोभित सी, पर इत्थों दे एक शख्स स्वरूप चंद ने गुरुद्वारे नूं साड़ दिता, जो मुड़ होंद विच आ ही नहीं सकिया। इस स्थान ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दे 2 स्वरूप साड़ दिते गए सन। यह सारा एरिया पालम दा ही है। यह बढ़ रही इमारत साध नगर पालम कलोनी नवी दिल्ली 45 दे गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा दी है। ते हुण मैं तुहानूं मिलाउंदा हां इत्थों दे प्रधान सरदार जसवंत सिंह नाल, जो कि दसणगे अपनी अखी वेख्या उस वेले दा सारा हाल। 1 नवंबर नूं 10:30 बजे गुरुद्वारा साहब जलाता गया, नाले स्वरूप सारे जलाते गए, जो सामान है सब लुट के ले गए और पूरा जितने भी कमरे से सारे जलाते, कम से कम 5 होंगे। महाराज स्वरूप जी सारे जलाते गए और बर्तन वगैरह सब चुक कर ले गए, दुनिया लुट के ले गई। और उस पर जो भी उन्होंने कोई सरदार मिलता सी उन्होंने पकड़े मार देंदे सी, गले टायर पा के जला देंदे सी। एक इत्थे साढ़े सात नगर तो इलावा जी एक राजनगर का गुरुद्वारा हो रहा है, ਉਹਨੂੰ भी पूरा उन्होंने तैश नैश करता, पूरे ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਤੀ, पूरे ਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜਲ ਗਏ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ। पालम दिया तंग गलियां पार करते हुए हुण गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा B42 ईस्ट उत्तम नगर दिल्ली विच असी पहुंच गए हां। ਇਹ जो सुंदर इमारत तुसी वेख रहे हो संगत ने मुड़ उसारी है। पहला ਇੱਥੇ एक छोटा गुरु घर हुंदा सी। आओ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। सन 1984 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। 1 ਨਵੰਬਰ 12:30 ਵਜੇ ਨਾਲ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਅੱਗ ਲਗਾਤੀ, ਜਿੰਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸੀਗੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੜ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੁਣ ਬਣੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ। ਇਹ ਉਦਾਸੀਨ ਤਰਨ ਆਸ਼ਰਮ 22 ਬਲਾਕ ਨਾਂਗਲੋਈ 1 ਦਿੱਲੀ 41 ਦਾ ਹੈ। ਨਵੰਬਰ 1984 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਿਸ਼ੋਰੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਕਰਦੇ ਸਨ। 4 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ 65 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਧੰਨ श्री गुरु ग्रंथ साहब जी ਦੇ 7 ਸਰੂਪਾਂ ਦੇ ਪੰਨੇ ਪੁੱਟੇ ਗਏ, ਬਾਹਰ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਸਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 4 ਨਵੰਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 7 ਸਰੂਪ ਸਾੜੇ ਗਏ, 65 ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਤਬਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਾਗਲੋਈ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਮਾਰਤ ਜੋ ਬੜੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ,
ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸ਼੍ਰੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲੁਬਾਣਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ 41 ਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਮਾਲ ਦਾ ਭਰਵਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 2 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਗਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਵਾਰਦਾਤ 1 ਅਤੇ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ। ਇਹ ਗੰਦਾ ਨਾਲਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦਾ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨੋਂ ਮਾਰ-ਮਾਰ ਸੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਤੰਗ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲੈ ਆਇਆ ਹਾਂ। 1984 ਦੇ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਵਸੋਂ ਸੀ। ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੰਘ ਸਭਾ RS ਬਲਾਕ ਮੰਗੋਲਪੁਰੀ ਦਿੱਲੀ 83 ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਭਾਈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਘਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ 8 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿਆ ਕਿ ਭੀੜ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਾ ਅੱਗ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾੜਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਆਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭੀੜ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਚੱਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ, ਥੋੜਾ ਪਾਣੀ ਵਾਣੀ ਪਾਇਆ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਗਨ ਭੇਟ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ फिर सानू पड़ोसी कहने लगे कि भाई जी तो आप भी सारे घर चले जाओ, नहीं तो आज आपके सिखों को ना सबको मार रहे हैं। तो असी सारे घर चले गए। पूरे ब्लाक मंगोलपुरी 26 ब्लाक है ने 26 ब्लाਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸੀ, ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 13 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 6 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਈ, ਉਹ ਆਬਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ 6-7 ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਈ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਸਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਆਰ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। B ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਇੱਕ I ਬਲਾਕ ਦਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਹਿਜਦਾਰੀ ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਅਕਸ ਬਲਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਰੂ ਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ। 1 ਤਾਰੀਖ 2 ਤਾਰੀਖ 3 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ। ਜਦੋਂ ਵੀ 1 ਨਵੰਬਰ 2 ਨਵੰਬਰ 3 ਨਵੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਚੋਟਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 98 ਸਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ। ਸਰਬ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰੀ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਨਸਲ, ਰੰਗ, ਜਾਤ ਪਾਤ, ਭੇਦ-ਭਾਵ ਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਏਕ ਨੂਰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੇ 76 ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗਾਂ ਲਾ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੇਗੁਨਾਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਇਨਸਾਫ? ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਗੁਰੂ ਦਾ 300 ਸਾਲਾ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਿਰੇ ਝੂਠੇ। ਲਾਨਤ ਹੈ ਐਸੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਤਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿੱਚ